الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم الحمدللہ تبلیغی اجتماع 2024 کا اپنے زور و شور کے ساتھ چل رہا ہے۔ آج ہفتہ ہے، انشاءاللہ کل بروز اتوار اجتماعی دعا ہوگی جس میں انشاءاللہ ہم سب حضرات شریک ہوں گے۔ رائے ونڈ کا یہ جو تبلیغی اجتماع ہے اس کی شروعات 1953 میں رائے ونڈ کی جگہ پر ہوئی، جہاں پر ایک خالی میدان تھا۔ 2 پنڈال بنائے گئے تھے، ایک پنڈال علماء کرام کے لیے بنایا گیا اور ایک پنڈال عوام کے لیے بنایا گیا تھا۔ بہت تھوڑی تعداد میں عوام اس میں شریک ہوئی۔ اس اجتماع میں مولانا یوسف کاندھلوی صاحب تشریف لائے تھے۔ یوسف کاندھلوی صاحب نے اس اجتماع میں کھڑے ہو کر بیان کیا اور بیان کر کے کہا کہ یہ ایک مرکز کی حیثیت سے بنایا گیا ہے، یہاں پر دین کا کام ہوگا اور دین کی تبلیغ کی جائے گی، اور اس سوچ کو لے کر اس کو بنایا گیا تھا کہ کسی طریقے سے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی دین کی آبیاری کریں، ان کو دعوت و تبلیغ دیں اور اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑیں۔ اس نیت کو سامنے رکھ کر بنایا گیا تھا اور للہیت اور خلوص کی بنیاد پر اس کام کو بنایا گیا تھا۔ مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر کھڑے ہو کر بیان کیا اور بیان کر کے کہا کہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ جہاں پر بھوک بھی برداشت کرنی پڑے گی، پیاس بھی برداشت کرنی پڑے گی، تکلیفیں بھی اٹھانی پڑیں گی، پریشانیاں بھی اٹھانی پڑیں گی، تو اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ یہاں پر ہم آپ کو کھانا بھی نہیں دیں گے، ہم آپ کو پیسے بھی نہیں دیں گے، ہر چیز خود ہی کرنی پڑے گی اور آج تک خود ہی کر رہے ہیں۔ جو بھی آپ نے دیکھا ہوگا چلے کے لیے جاتے ہیں یا 4 مہینے کے لیے جاتے ہیں یا سال کے لیے جاتے ہیں، تمام کے تمام اخراجات خود اپنے ذمے لیتے ہیں، خود اٹھاتے ہیں۔ بستر بھی اپنا ہوتا ہے، کھانا بھی اپنا ہوتا ہے، پریشانی بھی خود اٹھاتے ہیں، قربانی بھی خود دیتے ہیں۔ آج بھی یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ تو اس وقت مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ کون ہے کہ جو اپنا سارا وقت جو ہے اس کام کو دینے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام صرف چلے تک محدود نہیں ہے، یا یہ کام صرف 4 مہینے تک محدود نہیں ہے۔ ہم اس کام کے لیے صرف 4 مہینے دے دیں، یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم سارا سال جو ہے اپنے کاروبار کو دیں اور اپنے گھر بار کو دیں اور سال میں ایک مرتبہ چلے کے لیے جناب ہم نکل آئیں، تو یہ کام کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں ایسے لوگ چاہیے کہ جو سارے کا سارا دن اور سارے کا سارا وقت جو ہے یا سارے کا سارا سال جو ہے اس کام کو دے۔ تو اس پر سب سے پہلے کھڑے ہونے والے جو تھے وہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو اس وقت یہ کام شروع ہوا، وہ وہاں پر جو اس وقت بزرگان دین موجود تھے انہوں نے اس کام کو اٹھایا اور اس کام کو چلایا، اور آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کام کو ترقی دی۔ آج یہ کام صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے اندر جناب یہ کام کیا جا رہا ہے۔ قریہ قریہ بستی بستی جماعتیں نکل رہی ہیں، اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ کام اتنا پھیل چکا ہے کہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ کام اتنا پھیل جائے گا۔ اس کے لیے نہ کوئی اشتہار دیا جاتا ہے، نہ کوئی اعلان دیا جاتا ہے، نہ کوئی سوشل میڈیا استعمال کیا جاتا ہے، نہ کوئی تاریخیں مقرر ہوتی ہیں، کچھ بھی نہیں۔ صرف اور صرف ایک مسجد میں بیٹھ کر مشورے کا حلقہ لگایا جاتا ہے اور اس میں مشورہ جناب کیا جاتا ہے، اور اس میں ایک مشورہ طے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مشورے کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں اور وہ کام پھیل جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کام اتنا پھیلا کیوں ہے، اتنا کیوں؟ اب KPK میں چلے جائیں، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پر ایسا شخص آپ کو نہ ملے کہ جس کا تبلیغی جماعت میں وقت نہ لگا ہو۔ کسی کا 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، کسی کا چلہ لگا ہوا ہے، کم سے کم تو 3 دن ہر ایک کے لگے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ سوال یہ ہے کہ یہ کام اتنا پھیلا کیوں ہے؟ یہ کام یاد رکھیں اس لیے پھیلا ہے کہ جس چیز کے اندر 3 چیزیں شامل ہوں اللہ تعالیٰ اس کام کو قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 عمل، اور نمبر 3 اخلاص۔ یہ 3 چیزیں جب ملتی ہیں تو اس چیز کے اندر طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔
इस काम के अंदर भी ये 3 चीज़ें शामिल हैं। वरना आप देखें बहुत सी जमातें ऐसी हैं या बहुत सी तंजीमें ऐसी हैं, वो अपने अपने तरीक़ेकार के मुताबिक दावत और तबलीग का काम कर रहे हैं। हम किसी के ऊपर तनकीद नहीं करते हैं और करना भी चाहिए उनको, जाहिर बात है वो इस काम को करना चाहते हैं तो तभी कर रहे हैं, लेकिन वो कबूलियत उनको नहीं मिलती है। हालांकि वो सोशल मीडिया भी इस्तेमाल करते हैं और जनाब जदीद वसाइल भी इस्तेमाल करते हैं, पैसे का भी बेदरीक इस्तेमाल करते हैं, चंदे का भी उनके यहाँ सिस्टम है। इसके मुकाबले में अगर आप देखें तो तबलीगी जमात के अंदर ना कोई सोशल मीडिया है, ना कोई इश्तिहार है, ना कोई फ्लैक्स है, ना कोई जनाब एलानात है, और ना ही कोई चंदा है और ना ही कोई पैसा है। ये तमाम चीजें कुछ भी नहीं है तबलीगी जमात। तबलीगी जमात के अंदर सिर्फ और सिर्फ याद रखें मेहनत है और लिल्लाहियत और खुलूस है, इल्म और अमल है। इन 3 चीजों की बुनियाद पर इस चीज के अंदर अल्लाह ताला ने ताकत रखी है और ये चीज आज पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है। अब ड्राइवन का तबलीगी इज्तिमा चल रहा है, आप जाकर देख सकते हैं वहां पर आपको पूरी दुनिया के, पाकिस्तान में से तो लोग आ रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग आपको वहां पर मिलेंगे। वहां पर आपको अमेरिकन भी मिलेंगे, वहां पर जापान के लोग भी मिलेंगे, चाइना के लोग भी मिलेंगे, अफ्रीका के लोग भी मिलेंगे, इवन के सऊदी अरब के लोग भी मिलेंगे। आप यकीन नहीं करेंगे कि दीन हम तक पहुंचा सऊदी अरब से है, अरब के लोगों से दीन हम तक पहुंचा है। आज अल्लाह ताला ने इस काम को इतनी तरक्की और इतनी पजीराई दी है कि अरब के लोग यहां पर आकर हमारे उलमा इकराम से दीन सीख रहे हैं। यह अजीब बात है। तो इस सारे काम के पीछे क्या है? इन बुजुर्गों की मेहनत है, इन बुजुर्गों का खुलूस है, इन बुजुर्गों की जद्दोजहद है और इन बुजुर्गों की दुआएं हैं। इन दुआओं की वजह से जनाब ये काम जो है ना, अल्लाह ताला ने इस काम को तरक्की दी है और आज ये काम बैनुल अक़वामी सतह पर फैला हुआ है। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये ऐसी जमात है कि इसके ऊपर किसी थाने में भी कोई FIR दर्ज नहीं, और ये ऐसी जमात है, इस जमात के ऊपर किसी मुल्क में भी कोई जनाब पाबंदी नहीं है। ये ऐसी जमात है। मेरा खुद अल्हम्दुलिल्लाह चिल्ला लगा हुआ है और मैं बड़ा हैरान होता था कि जब भी हम किसी जगह पर हमारी तश्कील होती थी, हमारी गाड़ी एक मखसूस गाड़ी तबलीगी जमात वालों की गाड़ी होती है, उसमें सारे तबलीगी होते हैं। तो जहां पर जिस चेक पोस्ट पर या जिस टोल प्लाजा पर या जहां पर भी हमारी गाड़ी रुकती थी, हम अगर ये कहते थे कि ये तबलीगी जमात की गाड़ी है तो कोई पुलिस वाला ये इतनी जहमत भी नहीं करता था कि वो गाड़ी के अंदर आकर चेक कर ले। बस तबलीगी जमात कहने की देर होती थी तो वो हमें छोड़ देते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इनका काम ऐसा है कि ये लोग दूसरे लोगों के ऊपर मेहनत करने वाले लोग हैं, अमन वाले लोग हैं, शांति वाले लोग हैं, दूसरे लोगों के ऊपर मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमारा मुसलमान भाई जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाला बन जाए। तो ये है तबलीगी जमात। तो इसकी इब्तिदा 1953 में हुई थी। मौलाना यूसुफ कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने खड़े होकर जब ये ऐलान किया कि कौन ऐसा शख्स है कि जो अपना वक्त लगाए, अपना माल लगाए, खाए भी खुद, पिए भी खुद और अपनी जान की कुर्बानी दे और मेहनत करे और यहाँ पर रहकर दीन की खिदमत करे, तो सबसे पहले खड़े होने वाले हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह थे। अल्लाह ताला को उनकी ये अदा इतनी पसंद आई कि उनके अमारत के अंदर तबलीगी जमात को अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया के अंदर फैला दिया। हर जगह पर तबलीगी जमात की मेहनत हुई और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक़्त के जो बुजुर्ग वहाँ पर मौजूद थे उनको अल्लाह तबारक व तआला ने कबूलियत भी दी। आज भी अगर आप रायवंड मरकज़ के अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर जो कब्रिस्तान है वहाँ पर ये सारे बुजुर्गान दीन जो हैं उनकी कब्रें वहाँ पर मौजूद हैं और लोग वहाँ पर जाकर दुआ भी करते हैं और ज़ियारत भी करते हैं और इस काम के लिए दिलचस्पी का भी इजहार करते हैं और मेहनत भी करते हैं और इस काम में आगे जाते हैं और ख़ुद भी जहन्नम में जाने से बचते हैं और दूसरों को भी जहन्नम में जाने से बचाने की कोशिश करते हैं। खुद भी जन्नत में जाने वाले बनते हैं और दूसरों को भी जन्नत में जाने के लिए उनके रास्ते हमवार करते हैं। तो ये है तबलीगी जमात और ये है तबलीग का काम। हमको भी चाहिए कि हम इस काम के साथ जुड़ें और हम इस काम के साथ जुड़कर मेहनत करें, अपने आप को भी जहन्नम से बचाएं और अपने मुसलमान भाइयों को भी जहन्नम से बचाएं। ये तो हमारा सबका काम है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के ज़िम्मे लगाया है कि जो काम हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे ज़िम्मे लगाया है, तुम तक पहुँचाया है, वो काम अब तुम्हारे ज़िम्मे है कि अहले कुफर तक भी पहुँचाओ और अपने उस मुसलमान भाई तक भी पहुँचाओ जो अपना सबक भूल गया है। हमें अपने मुसलमान भाइयों को भी समझाना है कि किस तरीके से हम इस काम को करें और हमने ये काम दलाइल और हक़ाइक़ की बुनियाद पर आलम कुफर तक भी पहुँचाना है और हिकमत और बसीरत के साथ उनको दायरे इस्लाम के अंदर लेकर आना है। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।